آج ہم سب سے جو بات کر رہا ہے، کیونکہ میں آپ کو ہمیشہ یہ بتاتا ہوں کہ جب بھی آپ بائبل مقدس پڑھتے ہو تو جو بھی آپ پڑھتے ہو وہ خداوند آپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں. خداوند آپ کو وہ سکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں جو آپ کے لیے بیسٹ ہوتا ہے. خداوند آپ کو وہ برکت دینا چاہ رہے ہوتے ہیں جس کے لیے خداوند خدا نے آپ کو کھڑا کیا ہوتا ہے. آمین. آج خداوند کا کلام ہمیں کہہ رہا ہے کہ فریب نہ کھاؤ. بری صحبتیں جو ہیں وہ اچھی عادتوں کو کیا کرتی ہیں؟ وہ بگاڑ دیتی ہیں. فریب دینا کس کا کام ہے؟ فریب دینا جو ہے وہ شیطان کا کام ہے. اور بائبل مقدس کہہ رہی ہے کہ اس کی کسی طرح سے بھی اس کے بندھن میں نہیں پھنسنا، اس کی باتوں میں نہیں آنا، اس کی پھسپھساہٹ میں نہیں آنا. جس طرح سے ہوا جو ہے جب اس کی پھسپھساہٹ میں آئی اس کے ساتھ بات چیت کرنا شروع کی. شیطان کی جو صحبت تھی وہ کیا تھی؟ وہ اس کی بری صحبت تھی. لیکن جب ہوا نے اس کے ساتھ بول چال شروع کیا، اس کے ساتھ باتیں کرنا شروع کی، اس کی صحبت میں آئی، تو وہ خداوند کی حضوری میں بنی رہتی تھی. اور خداوند نے اسے کیا کیا ہوا تھا؟ خداوند نے اسے باغ عدن میں ہر طرح کا پھل کھانے کی اجازت دی تھی. صرف ایک ایسی چیز تھی جس سے خداوند، ایک ایسا درخت تھا جس سے خداوند نے، جس کا پھل کھانے سے خداوند نے کیا کیا تھا؟ خداوند نے منع کیا ہوا تھا. لیکن جب شیطان آیا وہاں پہ، اس نے آ کے اپنی صحبت میں اس کو لے کر آیا تو اسے وہ چیز اچھی لگنے لگ گئی جس سے خداوند نے اسے منع کیا ہوا تھا. اور اس کی جب صحبت میں وہ آئی تو اس کی اچھی عادت یہ تھی کہ وہ خداوند کے حکم کو مان رہی تھی، خداوند کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہی تھی، خداوند کے کلام کے مطابق وہ چل رہی تھی. لیکن جیسے ہی وہ بری صحبت میں گئی، شیطان کی صحبت میں گئی، تو اس کی وہ عادت بگڑی. اس نے شیطان کی بات کو مانا، وہ پھل کھایا اور پھر وہ خداوند کے اس ٹھہرائی ہوئی جگہ سے باہر کر دی گئی. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فریب دینا جو کس کا کام ہے؟ وہ شیطان کا کام ہے. آج بھی وہ فریب دینے کے لیے آتا ہے. آپ کو وہ، میں نے اس دن بھی بتایا آپ کو وہ چیزیں دکھانے کے لیے جو آپ کو، آپ کی آنکھوں کو اچھی لگتی ہیں. اور جو آنکھوں کو اچھی لگتی ہیں آگے جا کے جو ہے ان کا جو ہلیلویا جیسس. اگر ہم چاہتے ہیں کہ کبھی بھی ہم خداوند کی ٹھہرائی ہوئی جگہ سے، جہاں پہ خداوند ہمیں رکھنا چاہتا ہے، جہاں پہ خداوند ہمیں لے کر جانا چاہتا ہے، جہاں پہ خداوند چاہتا ہے کہ ہم نہیں بلکہ ہماری آنے والی نسلیں بھی وہاں پہ رہیں، تو ہم نے کبھی بھی فریب نہیں کھانا. اور اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر کسی بھی بری صحبت میں جاؤں گا تو شیطان کیا کرے گا؟ وہاں سے مجھے ڈسٹریکٹ کر کے، میرے دھیان کو ہٹا کر میری جو اچھی عادتیں ہیں ان کو کیا کرے گا؟ وہ بگاڑ دے گا. اور خداوند کی ٹھہرائی ہوئی جگہ سے مجھے وہ کیا کر دے گا؟ وہ باہر نکلوا دے گا. آپ چاہتے ہیں کہ خداوند خدا جہاں پر آپ کو لے کر جانا چاہتا ہے آپ وہاں پہ نہ پہنچو. کوئی بھی اس طرح نہیں چاہتا. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج بائبل کو ہمیں بتا رہی ہے کہ اگر کوئی انسان بری صحبت میں جائے تو اس کی یہ ہو نہیں سکتا کہ وہاں سے وہ اس کے اوپر وہ بری باتیں جو ہیں اس کے اوپر افیکٹ نہ کریں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو اسپرٹس ہوتی ہیں نا وہ کیا ہوتی ہیں؟ وہ ٹرانسفریبل ہوتی ہیں. اگر آپ اچھی صحبت میں بیٹھ رہے ہو، اچھے لوگوں کے ساتھ مل رہے ہو، تو ڈیفینیٹلی اچھی اسپرٹس جو ہیں ان کی جو اچھی آتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی آپ کے ساتھ کنورٹ ہو. اس بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی تیری جوانی کی حقارت نہ کرے، بلکہ تو پاکیزگی میں، ایمان میں کیا بن؟ تو دوسروں کے لیے نمونہ بن. اور ہم پاکیزگی میں اور ایمان میں ہم تبھی مضبوط رہ سکتے ہیں، پاکیزگی میں تبھی بنے رہ سکتے ہیں جب ہم اپنی زندگی میں کسی طرح کی بھی کوئی بری صحبت ہم نہیں رکھتے، ہم کسی بری صحبت میں نہیں جاتے. کیونکہ جب ہم بری صحبت میں نہیں جائیں گے ہماری عادتیں ڈیفینیٹلی اچھی ہوں گی. اور بائبل مقدس آتی ہے کہ جب ایک انسان کی روشیں خداوند کو پسند آتی ہے نا تو خداوند خدا کیا کرتا ہے؟ اس کے دشمنوں کو بھی اس کے دوست بنا دیتا ہے. دشمن یہ نہیں کہ کوئی انسان ہی آپ کا دشمن ہو سکتا ہے. دشمن یہ ہو سکتی ہے آپ کی تنگ دستی جو ہے وہ بھی آپ کی دشمن ہو سکتی ہے. آپ کی غریبی جو ہے وہ آپ اسے کہہ سکتے ہو کہ یہ میری دشمن ہے، شاید میں اس سے کبھی باہر نہیں نکل سکتا. آپ اس بات کو سوچ دیکھ سکتے ہو کہ آپ کی بیماری آپ کو لگ سکتا ہے کہ یہ آپ کی دشمن ہے. لیکن بائبل مقدس کہتی ہے
کہ جب خود آپ کی روشیں جو ہیں وہ خداوند کو پسند آئیں گی تو ڈیفینیٹلی خداوند کیا کرے گا؟ آپ کے دشمنوں کو آپ کے دوست بنا دے گا. تو آپ کو آپ کی روشیں تبھی درست رہ سکتی ہیں جب آپ کبھی بھی کسی بھی بری صحبت میں نہیں جاؤ گے، کیونکہ بری صحبت جو ہے وہ اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہے. تو بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے پطرس جو ہے وہ خداوند کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کرتا تھا، لیکن جب یسوع مسیح پکڑوا دیے گئے، ایون کہ وہ خداوند کی پلاننگ، خداوند کا منصوبہ تھا، تو پطرس جو ہے بائبل مقدس میں جب یسوع مسیح کو پکڑوا دیا گیا، یسوع مسیح نے تو یسوع مسیح کو لے کر جا رہے تھے، تو پطرس بھی ان کے پیچھے پیچھے گیا. اور پطرس جب وہاں پہ گیا تو وہاں پہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہاں پہ کیا کر رہے تھے، کچھ کوئلے وہاں پہ پڑے ہوئے تھے، وہ اس کو تاپ رہے تھے، اس کی گرمائش لے رہے تھے، اور پطرس بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا. اور وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ یسوع مسیح کے بارے میں غلط باتیں کر رہے تھے کہ اگر یہ خدا کا بیٹا ہے، اگر یہ مسیح ہے تو یہ اپنے آپ کو کیوں نہیں بچاتا، اس نے اتنے بڑے بڑے کام کیے، یہ اپنے آپ کو کیوں نہیں بچاتا. اب جب وہ بری صحبت میں گیا تو پطرس کے ذہن میں بھی یہ بات آئی کہ ہاں اگر واقعی خداوند یسوع مسیح نے مردوں کو زندہ کیا، اس نے لنگڑوں کو چلایا، تو کو آنکھیں دی، تو آج یسوع مسیح اپنے آپ کو کیوں نہیں بچا رہے. اب جیسے وہ بری صحبت میں گیا تو جو اچھی عادتیں اس نے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہ کے اس کے اندر آئی تھی، جیسے ہی وہ صحبت میں گیا تو اس کی یہ عادت بگڑی، اور کسی نے اسے کہا کہ کیا تو بھی یسوع مسیح کے ساتھ نہیں رہتا تھا؟ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے فوراً انکار کر دیا. آج بہت سے لوگ جو ہیں اپنی اچھی عادتوں کو صرف اسی لیے بگاڑ چکے ہیں کسی نہ کسی بری صحبت میں جا کے، اور اپنے کاموں سے، اپنے چال چلن سے وہ یسوع مسیح کا انکار کر چکے ہیں. کوئی شراب نوشی کر کے، کوئی سگریٹ نوشی کر کے، کوئی حرام کاری کر کے، کوئی کسی طرح سے بھی غلط کام کر کے، بری روش میں جا کے وہ کیا کر چکا ہے؟ وہ یسوع مسیح کا انکار کر چکا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ہمیں یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ ٹھیک ہے یسوع مسیح کے ہم ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے. آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ شیطان جو ہے وہ بھی خداوند کا ماننے والا ہے، لیکن اس کے کام ٹھیک نہیں ہے. اس کا مطلب ہے اگر آج ایک انسان کی روشیں درست نہیں ہیں، اس کے کام ٹھیک نہیں ہیں، اور وہ زبان سے کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے میں یسوع مسیح کو مانتا ہوں، لیکن کبھی وہ چرچ میں آیا نہیں، کبھی وہ خداوند کی حضوری میں نہیں آیا، کبھی بھی اس کا خداوند کے ساتھ میل ملاپ نہیں، اس کے لوگوں کے ساتھ اس کا میل ملاپ نہیں، تو اس کا مطلب ہے منہ سے تو وہ شیطان کی طرح خداوند سے کہتا ہے کہ خداوند کو میں مانتا ہوں، خداوند کا ڈر بھی رکھتا ہوں، لیکن خداوند کی باتوں کو جو ہے وہ نہیں مانتا، اس کے ساتھ میل ملاپ نہیں رکھتا. اس کا مطلب ہے اس انسان میں اور شیطان میں جو ہے وہ کوئی فرق نہیں ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح آپ چرچ میں کیوں نہیں جاتے، آپ خداوند کے ساتھ میل ملاپ کے لیے یا اس کے پاس کیوں نہیں جاتے، آپ چرچ میں کیوں نہیں آتے. تو بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یسوع مسیح کو ہم نے یہاں پہ رکھا ہوا ہے، یسوع مسیح ہمارے یہاں پہ رہتا ہے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یسوع مسیح تب ہی یہاں پہ ہوگا جب یہ اسے دیا ہوگا. اور جب اسے دیا ہوگا تو بائبل مقدس میں لکھا ہے جو کوئی خداوند سے محبت رکھتا ہے وہ اس کے کلام کے اوپر دھیان دیتا ہے. تو کلام کے اوپر دھیان دینے کے لیے ہمیں خداوند کے ساتھ میل ملاپ کرنے کی ضرورت ہے، اس کے پاس جانے کی ضرورت ہے. لیکن آج بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنے منہ سے تو اقرار کرتے ہیں، لیکن ان کی صحبتیں جو ہیں وہ بری ہیں، اور ان کی جو اگر ان میں کوئی ایک آدھی اچھی عادت تھی وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی بگڑ چکی ہے. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پطرس نے کیا کیا، جیسے وہ اس صحبت میں گیا جو یسوع مسیح کے اگینسٹ تھے، یسوع مسیح کی مخالفت کرنے والے تھے، تو ان کے بیچ میں جب جا کے بیٹھا وہ بری صحبت تھی، تو پطرس کی اچھی عادتیں بگڑی اور اس نے کیا کر دیا؟ اس نے یسوع مسیح کا انکار کر دیا. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کبھی بھی اپنے کاموں سے، اپنی زبان سے، اپنے چال چلن سے اپنے یسوع مسیح کا کبھی بھی انکار آپ نہ کرو، تو آپ کو جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو ہر طرح کی بری صحبت سے، ہر طرح کی بری عادت سے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہے، تاکہ خدا آپ کو اس مقام پر، اس کرسی پر، اس لیول تک لے کر جا سکے جس لیول کی خداوند نے آپ کو مسیحی گھرانے میں پیدا کیا ہے. میں آپ کو ہمیشہ یہ بات بتاتا ہوں کہ آپ کے لیے سب سے بڑی برکت یہی ہے کہ خدا نے آپ کو مسیحی گھرانے میں پیدا کیا ہے. اس سے بڑی برکت جو ہے وہ آپ کو چاہیے بھی نہیں. اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ اس بات کے اوپر ایمان رکھنا ہے کہ اگر خداوند نے مجھے اپنے پاس بلایا ہے، اگر اس نے مجھے اپنے لوگوں میں لے کر آیا ہے، تو اگر اب میں اس کی مرضی کے مطابق چلوں گا، میں کبھی بھی کسی بری روش کو اپنے اختیار نہیں کروں گا، کسی بھی بری صحبت میں نہیں جاؤں گا، تو ڈیفینیٹلی خداوند کیا کرے گا؟ خدا جو ہے وہ مجھے اپنے لوگوں کی طرح جن سے خداوند محبت رکھتا ہے، خداوند ویسے ہی مجھے کیا کرے گا؟ مجھے بلیس کرے گا. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جب آپ کبھی بھی
किसी तरह की बुरी रवश में नहीं जाएंगे, कभी भी आप अपने कामों से, अपनी आदतों से, अपने चाल चलन से आप कभी भी खुदावंद का इनकार नहीं करेंगे, बल्कि आपकी खुशी जो है वो खुदावंद की मर्जी पूरी करने में होगी। क्योंकि इस बुर्द कहते हैं कि खुदावंद खुदा मेरी जो खुशी है वो तेरी मर्जी पूरी करने में है। जब आपको ये बताना चाहता हूं कि आपकी जब खुशी जो है वो खुदावंद की मर्जी पूरी करने में हो जाएगी कि खुदावंद खुदा मैं तब खुश हूं जब मेरी जिंदगी में तेरी मर्जी पूरी हो। तो जब खुदावंद को आप ये दिखाएंगे कि खुदावंद खुदा मैं खुश हूं, अगर तू मुझे बरकत दे रहा है नहीं दे रहा, मैं तेरे साथ चल के मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि मेरी खुशी जो है वो तेरी मर्जी पूरी करने में। और तेरी मर्जी ये है कि मुझे किसी भी बुरी सोबत में नहीं जाना, मुझे गलत लोगों के साथ मेरा मेल मिलाप नहीं होना चाहिए, मुझे बुरी रवशों में नहीं जाना, मुझे किसी तरह के बुरे लोगों के साथ नहीं मिलना। मैंने उस दिन आपको बताया था, जब आप किसी भी बुरी सोबत में नहीं जाएंगे, आपकी आदतें अच्छी होंगी, तो डेफिनेटली जो है आप क्या करोगे, आप खुदावंद खुदा की उस ठहराई हुई कुर्सी तक पहुंच सकोगे जहां पे खुदावंद आपको लेकर जाना चाहता है। आमीन, हालेलुया। सबके एक खुदावंद आज के कलाम की हमको समझ दे, हमारे ज़हन को खोल, ताकि हम तेरे कलाम को समझें, सीखें और 100 का 100 गुना फल लाएं, मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। तो जब आप अपनी आदतें ठीक रखेंगे, जब आप बुरी सोबतों से नफरत रखेंगे, आपको पता होगा कि अगर मैं किसी बुरी सोबत में गया तो मेरी अच्छी आदतें जो है मेरी वो बिगड़ सकती हैं। मेरी अच्छी आदत ये है कि मैं चर्च में जाता हूँ, मैं अपना खुदावंद के साथ मैंने रिलेशन बनाया हुआ है, मेरा उसके साथ मेल मिलाप है। अगर मैं वहां पे जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी अच्छी आदतों को बिगाड़ दूंगा। अब अपने आप को मुझे क्या करना है, मुझे सेफ रखना है। ये कैसे हो सकता है कि क्रिश्चियन हो, एक मसीह हो, और कोई भी गैर ईमानदार जो है वो उससे आगे ये कह रहा हो कि मुझे क्या कर, मेरे साथ तू फलां जुए के अड्डे के ऊपर चल, या तू मेरे साथ शराब के अड्डे के ऊपर चल। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, कोई भी जो नशाबाज है वो खुदावंद की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। तो आपको क्या करना है, ये कैसे मैं आपको बता रहा हूं कि ये कैसे हो सकता है कि ये क्रिश्चियन हो और कोई भी गैर ईमानदार के उसे किसी भी बुरी सोबत में ले जाए। अगर एक अच्छा क्रिश्चियन होगा, वो यीशु मसीह का मानने वाला, उसका डर उसकी जिंदगी में बना होगा, क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहती है कि खुदावंद का डर जो है वो हिकमत की शुरुआत है, वो लंबी जिंदगी की शुरुआत है, वो तेरे अमीर होने की शुरुआत है। जब एक इंसान के दिल में खुदावंद का डर होगा, वो कभी भी अपने आप को किसी बुरी रवश में लेकर नहीं जाएगा। जब वो अपने आप को किसी बुरी रवश में लेकर नहीं जाएगा तो डेफिनेटली मेरा और आपका जिंदा खुदावंद खुदा आपको ब्लेस भी करेगा, आपको अमीर भी करेगा, आपकी उम्र को लंबा भी करेगा, आपको हिकमत भी देगा, आपको दनाई भी देगा और आपको लंबी जिंदगी भी देगा। आमीन, हालेलुया। आप क्लेम भी कर सकोगे, क्योंकि जब आपके दिल में उसका डर होगा, आप बुरी सोबतों में जाने से अपने कदमों को क्या करेंगे, आप रोके रखेंगे। आपको बताना चाहता हूं कि आपको इस बात को अपने ज़हन में नहीं कभी भी रखना कि हमें दूसरे लोगों की तरह चलना है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहती है कि खुदावंद ने कहा कि मैं अपने लोगों में और दूसरे लोगों में क्या करता हूं, अपने लोगों में और दूसरे लोगों में मैं फर्क रखता हूं। उसने मिस्कियों से कहा कि देखो, तुम्हारे चुपाए भी मरेंगे, तुम्हारे ऊपर प्रॉब्लम्स भी आएंगी, लेकिन जो मेरे लोग हैं उनके ऊपर एक कुत्ता भी नहीं भौंकेगा। आपको सबको पता है कि जब आफतें आई मिस्र के ऊपर, तो उस वक्त जो आफतें दूसरे लोगों के ऊपर आ रही थी, मिस्र के ऊपर आ रही थी ना, वो जश्न के इलाका के ऊपर नहीं आ रही थी। क्यों? क्योंकि वहां पे कौन थे, वहां पे खुदावंद के लोग थे। याकूब का घराना वहां पे था, वो लोग जिनको खुदावंद ने अपने लिए चुना हुआ था और जिन्होंने खुदावंद यहोवा पिता को अपना निजात धंधा और खुदावंद कबूल किया हुआ था, और वो उसकी मर्जी के मुताबिक क्या करते थे, वो चलते थे। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ एक टाइम आया कि खुदावंद ने मूसा से कहा कि मूसा देख, तू जाके फरौन से कह कि फरौन हमें वहां पे जाने दे जहां पे खुदावंद हमें लेकर जाना चाहता है, ताकि हम वहां पे जाके क्या करें, खुदावंद की इबादत करें, खुदावंद के हुजूर में खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, उसके हुजूर कुर्बानियां गुजराने। तो फरौन ने क्या किया, उसने इनकार कर दिया, उसने कहा मैं नहीं जाने दूंगा। तो खुदावंद ने मूसा से कहा कि मूसा अब देख, तेरे वसीला से जब तू प्रेयर करेगा, जब तू मेरी तरफ बना रहेगा, हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे, खरूज की किताब
हालेलुया। उसका बाप नंबर 10 और उसकी आयत नंबर जो है वो 21 हम तलावत करेंगे। फिर खुदावन ने मूसा से कहा कि अपना हाथ आसमान की तरफ बढ़ा ताकि मुल्क मिस्र में तरीकी छा जाए, ऐसी तरीकी जिसे टटोल सके। और मूसा ने अपना हाथ आसमान की तरफ बढ़ाया और 3 दिन तक सारे मुल्क मिस्र में गहरी तारीकी रही। 3 दिन तक ना तो किसी ने किसी को देखा और ना कोई अपनी जगह से हिला, पर सब बनी इस्राएल के मकानों में उजाला रहा। खुदावन के लोगों के घर में उजाला था, लेकिन पूरे मुल्क में, पूरे शहर में क्या था, पूरे वक्त मुल्क में क्या छाया हुआ था? तारीकी छाई हुई थी, अंधेरा छाया हुआ था। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि खुदावन खुदा जो है वो अपने लोगों में और दूसरे लोगों में क्या करता है? वो फर्क रखता है। वो लोग जो बुरी सोबतों में जाते हैं और वो लोग जो अपने अपने दिल में खुदावन का डर रखते हैं और हर तरह की बुरी सोबत में जाने से डरते हैं खुदावन से और अपने आप को अच्छी सोबतों में बनाए रखते हैं, तो खुदावन कहता है कि मैं अपने लोगों में वो लोग जिनकी जो बुरी सोबतों में जाने से डरते हैं उनमें, और जो बुरी सोबतों में जाते हैं उनमें क्या करता हूं? उनमें मैं फर्क रखता हूं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप खुदावन के साथ बने रहेंगे, जब आप खुदावन के साथ चलोगे, तो हो सकता है कि पूरी दुनिया में अंधेरा हो, पूरी दुनिया में बीमारी चल रही हो, पूरी दुनिया में वबा चल रही हो, लेकिन जब आपने आपको खुदावन के साथ बनाया होगा, आपके दिल में उसका डर होगा, तो आपके घर में कभी अंधेरा नहीं होगा, आपके घर में वो वबा अटैक नहीं करेगी, आपके घर के अंदर कभी भी कोई बीमारी नहीं आएगी, आपके घर के अंदर तंगदस्ती नहीं आएगी। हो सकता है पूरे मुल्क में तंगदस्ती हो, लेकिन आप अच्छे खानों से, अच्छी खुराक से मेरा और आपका जिंदा खुदावन आपको सेव करेगा। आमीन, हालेलुया। जिस तरह से उसने एलिया को सेव किया, एलिया उस वक्त अपने आप को अलग करके बैठा हुआ था और खुदावन खुदा वहां पे क्या कर रहा है? एक कवि को भेज रहा है, और कवा क्या कर रहा है? उस वक्त एलिया की जरूरतों को पूरा कर रहा है। कवा क्या करता है? खाना चुराता है या खाना लेकर आता है? वो चुरा के जाता है, लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो जानवर जो खाना चुराता था वो एलिया को क्या कर रहा था? खाना मुहैया कर रहा था। तो जब आप खुदावन के हुक्म को मानेंगे, उसके कलाम के मुताबिक चलेंगे, तो खुदावन खुदा को पता है कि किस तरह से उसने आपकी जरूरतों को पूरा करना है। इसलिए उसने कहा कि किसी बात की फिक्र मत करो, बल्कि अपनी सारी फिक्रें मुझ पे डाल दो, क्योंकि मुझे क्या है? मुझे तुम्हारी फिक्र है। जब तुम मेरी अपनी फिक्रें मेरे ऊपर डालोगे, अपने आप को हर तरह की बुरी सोबत से, बुरी रवश से अपने आप को बचाए रखोगे, तो इट डज नॉट मीन कि दुनिया के हालात क्या चल रहे हैं। दुनिया में कोई वबा चल रही है, तो मेरा कलाम ये कहता है कि तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे और तेरे हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नजदीक ना आएंगे। फिर कहता है कि मैं तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म दूंगा कि वो तेरी सब राहों में क्या करें? तेरी हिफाजत करें। ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। क्यों? क्योंकि तूने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा। तूने दुनिया से दिल नहीं लगाया, तूने बुरी सोबतों से दिल नहीं लगाया, तूने किसी भी इंसान के साथ दिल नहीं लगाया, बल्कि अब तूने अगर मेरे साथ दिल लगा लिया है, अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुझे गरीबी से छुड़ाना, तुझे बीमारी से छुड़ाना, तुझे तंगदस्ती से छुड़ाना और तुझे चारों तरफ से ब्लेस करना। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आमीन। खुदावन कहता है जब आप उसके साथ दिल लगाया होगा, तो आप अपने आप को क्या करोगे? आप अपने आप को कभी भी किसी बुरी सोबत में लेकर नहीं जाओगे, क्योंकि आपको इस बात का पता है कि आज हम सीख के जा रहे हैं कि जो बुरी सोबतें हैं तो वो क्या करती हैं? वो अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। इस बात का पता होना चाहिए कि आपको खुदावन के साथ चल के और दुनिया के साथ चल के आपको अगर पता चल जाए कि किस तरह से मैं खुदावन के साथ चल के ब्लेस हो सकता हूं और दुनिया के साथ चल के किस तरह से मैं खुदावन की ब्लेसिंग से क्या हो सकता हूं? मैं दूर हो सकता हूं। कभी लोगों की परवाह मत करें। वही लोग, एक टाइम था जब यीशु मसीह यरूशलेम में आए, तो वही लोग क्या कर रहे हैं? वही यीशु मसीह के आगे कपड़े बिछा रहे हैं, खजूरों की डालियां बिछा रहे हैं, होशना होशना मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है, उसके नाम के नारे लगा रहे हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या हुआ? वही लोग इस बात का नारे लगा रहे थे, इसे क्या किया जाए? इसे मसलूब किया जाए, इसे मसलूब किया जाए। आप कभी भी लोगों को खुश नहीं कर सकते। आप कभी भी अपने आप को इस तरह के मत बनाएं कि लोग अगर आपकी तारीफ करें तो फिर आप बिल्कुल वैसे ही, आप वाकई वैसे हैं।
آپ کو اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ لوگ چاہے مجھے برا کہیں چاہے مجھے اچھا کہیں، میرا اس بات کے اوپر ایمان ہے کہ خداوند خدا نے مجھے ماسٹر پیس بنا کے رکھا ہوا ہے. اب اٹ ڈز ناٹ مین کہ لوگ مجھے اچھا کہتے ہیں مجھے برا کہتے ہیں، میرا اس بات کے اوپر ایمان ہے کہ جیسا میرے خداوند نے مجھے بنا دیا ہے میں ویسا ہی رہوں گا. میں ماسٹر پیس ہوں اور خداوند خدا نے مجھے چنا ہے بڑے کاموں کے لیے، اپنے جلال کے لیے. آمین، ہاللیلویا. اگر آپ اپنے آپ کو اس طرح ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیں کہ اگر لوگ مجھے کہہ رہے ہیں ہاں تم بہت اچھے لگ رہے ہو، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ایک ٹائم تھا کہ وہی لوگ جو ہیں وہ یسوع مسیح کو کیا کہہ رہے تھے کہ ہوشنا ہوشنا ہوشنا، لیکن وہی کچھ ٹائم کے بعد کیا کہہ رہے ہیں کہ اسے مسلوب کیا جائے، اسے مسلوب کیا جائے. آپ کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے، اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ خداوند خدا جو ہے اس نے مجھے ایک ماسٹر پیس، اس نے مجھے سب سے الگ طریقے سے استعمال کرنے کے لیے اس نے مجھے مسیح گھرانے میں پیدا کیا ہوا ہے. اب میری کچھ حدیں ٹھہرا دی گئی ہیں، اب مجھے ان حدوں میں رہنا ہے. اگر میں ان حدوں میں رہوں گا تو خداوند خدا مجھے بلیس کرے گا اور ڈیفینیٹلی خداوند خدا کی رسپانسبلٹی ہوگی، کیونکہ بائبل مقدس کہتی ہے کہ خداوند جو ہے وہ میرے لیے سب کچھ کرے گا. خداوند میرے لیے سب کچھ کرے گا. سب کہیں خداوند میرے لیے سب کچھ کرے گا. اونچی آواز میں بولیں خداوند میرے لیے سب کچھ کرے گا. آمین، ہاللیلویا. سو خداوند خدا جو ہے، اگر آپ کا ایمان ہے کہ خداوند میرے لیے سب کچھ کرے گا تو پھر آپ کا یہ رول بھی ہونا چاہیے کہ آپ کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے کسی طرح کی بری صحبت میں نہیں جانا. آپ اگر کسی کے ساتھ، کسی غیر ایماندار کے ساتھ اگر آپ کا کوئی بول چال ہے تو آپ اسے گھر سے باہر تک رکھ سکتے ہو، آپ اسے کبھی بھی اپنے گھر میں مت لے کر آؤ. اگر آپ کے گھر میں آئے گا تو ایک دن آئے گا وہ آپ کے لیے پرابلم کریٹ کرے گا. آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو اپنی صحبت میں آپ کو دوسرے لوگوں کو لے کر آنا ہے. اگر آپ کی صحبت جو ہے، آپ کی عادتیں اچھی ہیں تو یہ ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ جو ہیں وہ آپ کی صحبت میں آئیں، آپ کے ساتھ ملے جلے، آپ کے ساتھ بیٹھے تو ان کی زندگی تبدیل ہو جائے. وہ اس بات کو کہنے کے اوپر مجبور ہو جائیں کہ دنیا میں صرف ایک ہی خداوند ہے اور اسی کی تعریف جو ہے وہ کرنا کیا ہے، وہ واجب ہے. اور اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام خداوند یسوع مسیح ناصری ہے. لوگ آپ کے گھروں میں آئے تو ان کو آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے، بلکہ ان کو دیکھتے ہی پتا چل جائے کہ واقعی یہ ایک مسیحی گھرانہ ہے. وہ یہ کہنے کے اوپر مجبور ہو جائے کہ ہاں جیسے ہی میں نے تیرے گھر کے اندر قدم رکھا مجھے فیل ہوا کہ تیرا گھر جو ہے وہ چاروں طرف سے بلیس ہے. جیسے ہی میں تیرے گھر میں انٹر ہوا مجھے ایک عجیب سا سکون ملا ہے. آپ کو اس طرح کا اپنے گھر کا ماحول بنانا ہے، اپنی لائف کو آپ کو اس طرح کا بنانا ہے. لیکن یہ تبھی ممکن ہوگا کہ جب آپ نے اپنے آپ کو ہر طرح کی بری صحبت سے بچایا ہوگا. کیسے ہو سکتا ہے کہ کرسچن ہو اور کوئی بھی غیر ایماندار اس سے آگے کہہ رہا ہو کہ مجھے فلاں لڑکی کا نمبر چاہیے، مجھے فلاں لڑکے کا نمبر چاہیے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کرسچن ہو اور وہ شراب نوشی کر رہا ہو اور وہ شراب بیچ رہا ہو. وہ کرسچن نہیں ہے. وہ پھر اس کے لیے ہم کو میں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، وہ جس سے پھر دوسرے لوگ کہتے ہیں وہ وہی ہو سکتا ہے. ایک کرسچن جو ہے اس کی ایک ویلیو ہوتی ہے. آپ کو کرسچینٹی کی ویلیو رکھنی ہے. آپ کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ میں کرسچن ہوں، میں کسی بھی بری صحبت میں نہیں جا سکتا. میں کسی بھی غیر ایماندار کے ساتھ ویسا ریلیشن نہیں بنا سکتا جیسے بائبل مجھے منع کرتی ہے. میں نے ویسے ہی خداوند کے ساتھ چلنا ہے، کیونکہ بائبل مقدس کہتی ہے کہ جب تم میرے ساتھ بنے رہو گے تو میں تمہیں کیا کروں گا؟ میں تمہیں بلیس کروں گا. جب تم میرے نزدیک آؤ گے تو میں تمہارے نزدیک آؤں گا. جب تمہاری خوشی میری مرضی پوری کرنے میں ہوگی تو ڈیفینیٹلی میں کیا کروں گا؟ میں تمہاری ساری مرضیوں کو، میں تمہارے سارے ارادوں کو کیا کر دوں گا؟ پورا کر دوں گا. کیونکہ فرائیڈے کی میٹنگ میں ہم نے سیکھا تھا کہ اپنے سب کام خداوند پر چھوڑ دے تو تیرے ارادے کیا رہیں گے؟ تیرے ارادے قائم رہیں گے. اب سب لوگ چاہتے ہیں کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ میرے پاس اچھا گھر ہو، میرے پاس گاڑی ہو، میرے بچے جو ہیں ان کی اچھے گھروں میں کیا ہوں، وہ شادیاں ہوں، ہمارے گھرانے میں کبھی بھی کوئی پرابلم نہ آئے. ہاں میرا یہ ارادہ ہے کہ خداوند خدا جو ہے وہ ہمیں بلیس کرے. تو خداوند کا کلام یہ کہتا ہے کہ اپنے سب کام مجھ پر چھوڑ دو اور اپنے آپ کو ہر طرح کی بری روش سے کیا کرو؟ تم بچائے رکھو، تاکہ خداوند خدا کیا کرے؟ خداوند تم میں بلیس کرے. آمین. سب کے اے خداوند آج کے کلام کی ہم کو سمجھ دے تاکہ ہم تیرے کلام کو سمجھیں، سیکھیں اور 100 کا 100 گنا پھل لائیں. اسی کے نام میں آمین. اپنے ساتھ والے سے اس کا بازو پکڑ کے کہیں گے دھیان سے سن.
खुदावंद आज तुझे ब्लेस करना चाहता है। आज तू आया नहीं बल्कि खुदावंद तुझे लेकर आया है। अगर वो तुझे लेकर आया है तो वो तुझे ब्लेस करने के लिए लेकर आया है, वो तुझे बरकत देकर आया है, वो तुझे बरकत देने के लिए लेकर आया है। आमीन, हालेलुया। सो हमें क्या करना है, खुदा का कलाम आज हमें कह रहा है कि अपने आप को हर तरह की बुरी सोबत से बचाए रखो ताकि खुदावन खुदा क्या करे, तुम्हें ब्लेस करे, क्योंकि जो बुरी सोबतें हैं वो अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। अगर आप खुदावन के साथ भी चल रहे हो और आप बुरी सोबतों में भी जा रहे हो तो एक टाइम आएगा कि आप खुदावन के साथ चलना छोड़ दोगे, क्योंकि वो लोग जहां तो फिर दो पावरें हैं, एक तो बुरी पावर है और अच्छी पावर है। अब यहाँ तो बुरी पावर आपको अपनी तरफ खींच कर ले जाएगी, या फिर आप अगर अच्छी सोबत में हो तो यहाँ फिर आप उसको अपनी तरफ खींच कर ले आओगे। तो आपको ये, अगर आप खुदावन के साथ चल रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि अगर आप अच्छी सोबत में हो तो आपको जो बुरी सोबत में लोग हैं आपको उनको खुदावन के पास लेकर आना है। तो जब आप लोगों को खुदावन के पास लेकर आते हो तो खुदावन खुदा क्या करता है, खुदावन आपको ब्लेस भी करता है। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप में से एक बैठ जाए प्लीज। थैंक यू जीसस। क्योंकि आज हम सीख रहे हैं कि जो बुरी सोबतें हैं वो क्या करती हैं, वो अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपने जलाल को ज़हर किया था, जब 2 मछलियां और 5 रोटियां जो हैं खुदावंद ने 5000 से ज्यादा लोगों को खिलाई थी, तो खुदावंद खुदा ने क्यों वहां पे वो मौजज़ा किया था? इसलिए किया था कि खुदावंद खुदा उस वक्त जो उनके पास इलाका लगता था, वो कौन सा इलाका था, वो बैतसैदा था। और बैतसैदा बाइबल मुकद्दस बताती है कि वहां के लोग जो थे वो गुनहगार लोग थे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि ऐ बैतसैदा तुझ पर अफसोस, क्योंकि जो मुझसे तेरी आंखों के सामने किए गए हैं अगर सुर और सीधा में किए जाते तो वो कब से क्या करते, वो तौबा कर लेते। बैतसैदा पे खुदावंद ने अफसोस किया, इसका मतलब है कि वो वहां के लोग जो थे वो क्या थे, उनकी आदतें जो थी वो ठीक नहीं थी, उनकी सोबतें जो थी वो बुरी सोबतें थी। और खुदावंद खुदा ने, जब लोग खुदावंद की प्रीच सुन रहे थे, खुदावंद का कलाम सुन रहे थे, तो खुदावंद खुदा ने क्या किया, जब शागिर्दों ने कहा कि खुदावंद खुदा आज इतना टाइम हो गया है लोगों को तेरा कलाम सुनते हुए, अब उन्हें भूख लगी होगी, अब इन्हें पास के इलाके में जाने दे, ऐसा ना हो कि ये भूख से ये बीमार हो जाए, इनकी तबीयत खराब हो जाए। तो यीशु मसीह ने क्या कहा था, यीशु मसीह ने कहा कि इनको खाना क्या करोगे, तुम ही इनको खाना प्रोवाइड करोगे। क्योंकि यीशु मसीह नहीं चाह रहे थे कि इनके ऊपर इतनी प्रीच की गई है, इतना कलाम सीखा है, इन्होंने मेरे मौजज़ों को देखा है और ये उस इलाके में जाए जहां पे लोगों की जो आदतें हैं वो अच्छी नहीं है, ऐसा ना हो कि ये बुरी सोहबत में जाए और जो कलाम जो प्रीच उन्होंने मुझसे सुनी है वहां पे जाके जो अच्छी आदत है वो बुरी सोहबत में जाके कहीं बिगड़ ना जाए। खुदावंद ने कहा वहां पे नहीं जाएंगे बल्कि इनको यहीं पे क्या किया जाएगा, इनको यहाँ पे खाना प्रोवाइड किया जाएगा। फिर वहां पे कितने लोग थे, 5000 से ज्यादा लोग थे, और कितना को खाना था, सिर्फ 2 मछलियां और कितनी 5 रोटियां था। इतना सा खाना था और 5000 से ज्यादा लोग खा रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आपके पास थोड़ा हो सकता है, लेकिन कभी भी अपने आप को किसी भी बुरी सोहबत में लेकर मत जाएं। उसी में आप खुदावंद से प्रेयर करें कि खुदावंद तेरे कलाम में लिखा हुआ है, तूने कहा मुबारक है तो खुदावंद कुल कायनात के खालिक और मालिक जो जमीन से रोटी और पानी पैदा करता है। इस खाने को मैं क्या करता हूँ, इस खाने को मैं खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा कुद्दुस के नाम से ब्लेस करता हूँ। जब आप उसे तोड़ के खाओगे खुदावंद खुदा उस थोड़े में इतनी ब्लेसिंग देगा कि आपका पेट भर जाएगा, आपके बच्चों का पेट भर जाएगा, ना सिर्फ आपका भरेगा बल्कि आपके पास जो लोग आए होंगे वो भी उस खाने से भरकर पाके जाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आपको इस बात का पता है कि जब हमने चर्च की पहली हमने एनिवर्सरी की थी और बहुत ज्यादा लोग वहां पे आए थे, और इंतजामिया इस बात को जानती है कि जो खाने के लिए हमने डब्बे पैक करवाए थे ना, आई थिंक वो 400 थे, लेकिन 400 से ज्यादा लोग थे वहां पे। लेकिन जब खाना वहां से बांटा गया तो खुदावंद खुदा ने इतनी वहां पे ब्लेसिंग ठहराई थी कि सब लोगों में बांट भी दिया गया था, और फिर उसमें से कितने डब्बे जो हैं वो बच भी गए थे। ये खुदावंद खुदा है, जब उसके ऊपर हम डिपेंड करते हैं, उसके ऊपर भरोसा करते हैं, तो आप इस बात को सोच सकते हो। तो पैक तो हम जो है वो खाना 400 डब्बों में कर रहे हैं, लेकिन लोग वहां पे आई थिंक बहुत ज्यादा लोग थे।
उन लोगों में बांट भी दिया गया और फिर हमारे पास खाना जो है वो बच भी गया, क्योंकि हमें इस बात की फिक्र नहीं थी। हमें पता था कि हमारा काम नहीं है, ये खुदावंद का काम है, और अपने कामों में इज्जत रखना ये किसका काम है? ये खुदावंद का काम है। हालेलुया। जब हम उसके कामों को करते हैं तो फिर खुदावंद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे कामों को करना। शागिर्द जो है जब वहां पे लोगों को खाना बांट रहे थे, तो कितने टोकरे उन्होंने बचे हुए उठाए थे? 12 टोकरे उठाए थे ना। तो शागिर्द कितने थे? शागिर्द 12 थे। अगर खुदावंद एक टोकरा भी वहां पे बच जाता तो शागिर्दों ने पेट भर के खा ही लेना था कि नहीं खाना था? खा लेना था ना। लेकिन खुदावंद ने 12 क्यों बचाए? खुदावंद क्योंकि उस वक्त उन्होंने ये नहीं सोचा शागिर्दों ने कि हाँ हम खुदावंद का काम कर रहे हैं तो इसमें से हम कुछ अपने लिए बचा के रख लें, बाद में पता नहीं बचना है कि नहीं बचना। पर उन्होंने कहा कि हम खुदावंद का काम कर रहे हैं, अगर बचाएगा खुदावंद फिर भी ठीक है, अगर नहीं बचाएगा फिर भी वही हमारा खुदा है। फिर बाइबल मुकद्दस आती है कि कितने टोकरे उठाए गए? 12 टोकरे उठाए गए। शागिर्द कितने थे? 12 थे। खुदा के वहां पे अपने काम को ज़ाहिर करने का मतलब ये था, 12 टोकरों के जो खाने के भरे हुए थे उनको उठाने का मकसद ये था कि खुदा ये बताना चाह रहे थे हम सब के लिए भेद की बात है कि जब आप खुदावंद के कामों को करेंगे, उसके साथ चलेंगे और किसी चीज का लालच नहीं करेंगे तो खुदा हमें इतना देगा कि हमसे खाया नहीं जाएगा, हमसे रखा नहीं जाएगा, हमसे संभाला नहीं जाएगा, बल्कि उस खाने से हम दूसरों को भी ब्लेस करेंगे। आमीन, हालेलुया। इतना 12 टोकरे थे और आई थिंक एक शागिर्द से वो खाया नहीं जा सकता था। हो सकता है वो एक एक टोकरा लिया हो और उन्होंने जाके दूसरे लोगों में बांट दिया हो। और यही प्लानिंग, यही मंसूबा जो है वो खुदावंद का आपके लिए है कि जब आप खुदावंद का डर अपने दिल में रखते हो, आप किसी भी बुरी सोहबत में नहीं जाते और आप अपनी अच्छी आदतों को नहीं बिगाड़ते, बल्कि आप थोड़े में भी वफादार रहते हो, तो बाइबल मुकद्दस कहती है कि जो थोड़े में वफादार है वो ज्यादा में भी वफादार होगा। मत सोचें कि शायद हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है, हमारी जॉब अच्छी नहीं है। आप खुदावंद के साथ अड़े रहो, खड़े रहो और खुदावंद की निजात के काम को देखो। मूसा ने कहा, इस्राएली डर के कहते हैं देख मूसा पीछे कौन है? पीछे हमारे फरौन है, आगे समुंदर है, अब तो हम मर जाएंगे। तो मूसा ने क्या कहा था कि चुपचाप खड़े रहो, खुदावंद की निजात को के काम को देखो। देखो आज जिन मिस्रियों को तुम देखते हो ना, उनको दोबारा कभी तुम अपनी जिंदगी में फिर से नहीं देखोगे। तो जब आप खुदावंद के साथ अड़े रहोगे, खड़े रहोगे, उसके साथ बने रहोगे, चाहे आपके पास थोड़ा है, चाहे आपके पास सिर्फ इतना है कि जिससे आप अपना गुजारा कर सकते हैं, तो एक टाइम आएगा, चाहे आप गरीबी में हो, आप तंग दस्ती में हो, जब आप खुदावंद के साथ बने रहोगे, अड़े रहोगे, खड़े रहोगे और कभी भी खुदावंद के सामने गिला नहीं करोगे, तो मेरा और आपका जिंदा खुदावंद आज आपसे कह रहा है कि जिस गरीबी को आज अपनी जिंदगी में देख रहे हो, आप कभी दोबारा उसको अपनी जिंदगी में नहीं देखोगे, आप उस तंग दस्ती को नहीं देखोगे, बल्कि खुदा आपको ब्लेस करेगा। आमीन, हालेलुया। कि आज बहुत से लोग जो हैं वो चुपचाप खड़े नहीं रहना चाहते, खुदावंद के साथ अड़े नहीं रहना चाहते। आज लोगों को बहुत जल्दी है कि खुदावंद रातों रात जो है वो हमें अमीर कर दे, हमारी जिंदगी में काम होना शुरू हो जाए। लेकिन मसीहत जो है वो एक लंबा सफर है। ये रातों रात जो है वो अमीर होने वाला काम नहीं है, एक लंबा सफर है। लेकिन जब आप अपने आप को बुरी सोबतों से बचाए रखेंगे, अपनी आदतों को कभी भी बिगड़ने नहीं देंगे, तो अगर खुदावंद खुदा दूसरे लोगों को ब्लेस कर सकता है तो वो कहता है मैं कल, आज और अब तक क्या हूं, मैं यकसा हूं। अगर वो उनको ब्लेस कर सकता है, अगर वो दाऊद मूसा का खुदा था, दाऊद का खुदा है, तो वो आपका भी वही खुदा है। आमीन, हालेलुया। आज हम क्या सीख के जा रहे हैं कि दुख फ्रेम मत खाओ, क्योंकि बुरी सोबतें जो हैं वो अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। किसी भी बुरी सोबत, अगर आपको पता है कि कोई सिगरेट नोशी करता है, कोई शराब नोशी करता है, कोई हरामकारी करता है, कोई बुरी सोबत है उसकी, आप कभी भी उसको 1 या 2 मरतबा आप उसे समझा सकते हो, लेकिन आप उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, क्योंकि बाइबल मुकद्दस लिखा हुआ है कि बिदती इंसान को 1-2 मरतबा समझा के उससे क्या कर दो, उसे किनारा कर दो। आपको कभी भी बुरी सोबत में नहीं जाना, बल्कि आपको कोशिश करनी है कि जो हमारी अच्छी सोबत है, हमारी सोबत यह है कि हम खुदावंद के साथ चलते हैं, हम फास्टिंग करते हैं, हम प्रेयर करते हैं, हम बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं, हम हर रोज जो है वो हम बाइबल क्लास में जाते हैं। आपकी अच्छी सोबत यह है। अब आपका ये काम होना चाहिए कि आपको उन लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है जो किसी बुरी सोबत में फंसे हुए हैं। आमीन, हालेलुया। कि बाइबल मुकद्दस अगर हम अपने आप को किसी बुरी सोबत में लेकर जाएंगे तो आप इस बात को मानो या ना मानो, जो स्पिरिट्स हैं वो ट्रांसफरेबल होती हैं। आपकी बुरी सोबतों में जाने की वजह से आपकी अच्छी आदतें जो हैं वो बिगड़ सकती हैं। कि आप चाहते हो कि आपकी अच्छी आदतें जो है वो बुरी सोबतों में जाके बिगड़े? आप नहीं चाहते ना, तो आप कभी भी आप उस तरफ मत जाओ जिस तरफ से खुदावंद का कलाम जो है वो आपको मना करता है।
آپ کو ماڈلز ماننے کے مطابق نہیں چلنا، آپ کو خداوند کے کلام کے مطابق چلنا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح دوسری دنیا چلتی ہے ہم نے بھی ویسے ہی چلنا ہے۔ آپ کو ایسے نہیں سوچنا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ خداوند خدا نے آپ کو مسیح گھرانے میں پیدا کر کے خداوند نے آپ کو الگ کیا ہوا ہے، اس نے آپ کو سیپریٹ کر دیا ہے۔ آپ دوسرے لوگوں کی طرح نہیں چل سکتے، آپ صرف اور صرف آپ الگ سے اپنی پہچان بنا سکتے ہو۔ آمین، ہاللیلویہ۔ سو یہ اپنے ذہن سے بات نکال دیں کہ آپ کو ماڈلز ماننے کے مطابق چلنا ہے۔ آپ کو ماڈلز ماننے کے مطابق نہیں چلنا، آپ کو اس بائبل مقدس کے مطابق چلنا ہے، خداوند کے حکموں کے مطابق چلنا ہے، خداوند کے کلام کے مطابق چلنا ہے۔ بائبل مقدس کہتی ہے کہ خداوند خدا جو ہے وہ اپنے سب ناموں سے زیادہ اپنے کلام کو عظمت دیتا ہے، اور وہ کلام جو اس نے کیا ہوا ہے وہ اس کو پورا کرنے کے لیے بیدار بھی رہتا ہے کہ میری خوشخبری سنانے سے تم امیر ہو چکے ہو۔ میں اس کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار بیٹھا ہوا ہوں، لیکن اس کو پورا کروانے کے لیے تمہارا رول کہاں پہ ہے؟ پہلا رول تمہارا ہے، اس کے بعد اس کلام کو پورا کرنا جو ہے وہ میرا رول ہے۔ کبھی مت یہ سوچیں کہ مجھے ماڈلز ماننے کے مطابق چلنا ہے، آپ کو صرف اور صرف بائبل مقدس کے مطابق چلنا ہے۔ جب آپ بائبل مقدس کے مطابق چلو گے تو میرا اور آپ کا زندہ خداوند خدا آپ کو ایک ایسا ماڈل بنا دے گا کہ لوگ دور دور سے آپ کی گواہی سننے کے لیے آئیں گے، صرف گواہی سننے کے لیے نہیں بلکہ آپ سے وہ برکت دینے کے لیے بھی آئیں گے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو خداوند خدا کے ساتھ چلنا ہے، اس کے ساتھ بنے رہنا ہے، اور اپنے آپ کو ہر طرح کی بری صحبت سے، غیر ایمانداروں کے ساتھ زیادہ میل جول ہے اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہے۔ ان کے ساتھ زیادہ آپ صرف ہیلو ہائی کر سکتے ہو لیکن زیادہ ٹائم ان کے ساتھ سپینڈ نہیں کر سکتے۔ اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ بری صحبتیں جو ہیں وہ اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ کتنوں کو آج کلام کی سمجھ آئی ہے؟ اگر کلام کی سمجھ آئی ہے تو خداوند کی تعریف آج چاہیے کہ خداوند خدا جو ہے آج آپ کو بلیس کر کے جائے، بلکہ یہ تعریف کرنی ہے، آپ کی تعریف آج ایسی ہونی چاہیے کہ خداوند خدا آپ کو اتنا بلیس کرے کہ آج خداوند آپ کو بلیسنگ کو ٹھہرائے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ آپ کی تعریف جو ہے وہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ خداوند کے لیے ہوتی ہے۔ جب ہم خداوند کی تعریف کرتے ہیں تو خداوند خدا خوشی کے ساتھ پھر ہمیں کیا کرتا ہے؟ بلیس کرتا ہے۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ کو سب کو بلیس کرے۔ اگر آپ نے بلیسنگ پائی تو سب بولو آمین، آمین، آمین۔ ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے اور آج کے کلام کے لیے ہم پریئر کریں گے۔ قادر مطلق آسمانی باپ لشکروں کے خدا، باپ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا، ہم باپ ابراہیم کی نسل کی برکت چاہتے ہیں، اسرائیل کی سلامتی چاہتے ہیں۔ ہم تیرا شکر، ہم تیرے نام کی تعریف، ہم تیرے نام کی تمجید کرتے ہیں تیرے میٹھے کلام کے لیے جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ آج جو کلام کا بیج ہماری زندگیوں میں بویا گیا ہے وہ 30 نہیں 60 نہیں بلکہ 100 کا 100 گنا پھل لائے، تاکہ ہم خود میں گھٹیں تجھ میں بڑھیں، تیرا نام ہم سب کی زندگیوں میں کثرت سے جلال پائے، یسوع مسیح کے نام میں آمین، ہاللیلویہ۔ Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Holy Spirit. انتظامیہ جو ہے وہ صرف آپ جو اپنی آفرنگ ہے، جو بھی آپ خداوند کے گھر میں آپ خداوند کے لیے ہدیہ لے کے آئے، خداوند کے کاموں کے لیے، انتظامیہ میں سے جو ہے وہ ہدیہ اٹھائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہم خداوند کی کیا کریں گے؟ ہم پرستش کریں گے۔ ہاللیلویہ۔ سب پریئر کریں گے، اپنے اپنے ہدیوں کو اپنے ہاتھ میں لیں گے اور میرے ساتھ پریئر کریں گے۔ سب کے اے خداوند، تیرے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جب بھی تیرے گھر میں آؤ خالی ہاتھ نہ آؤ۔ اے خداوند، آج میں تیرے دیے ہوئے میں سے تیرے گھر میں لے کر آتا ہوں، جب یہ تیرے کاموں میں استعمال ہو تو یہ ہم سب کے لیے باعث سے برکت بنے، مسیح کے نام میں آمین۔ ہاللیلویہ، تھینک یو جیسس۔ پیر ہدیہ ڈال کے پیر جو ہے وہ سامنے آ جائیں گے۔ خدایا تیری روح تو میں بلا نس کے کدھر جاواں، حضوری تیری تو چھپ کے میں کیڑی طرف نساں۔ سب کہیں گے، آپ میوزک سے بھی کس نے بجانا؟
खुदाया तेरी रूतों में भरा नस के किधर जावा, तेरी तो छुप के मैं तेरी तरफ ढूंढता। आमीन। हम खुदावंद की सताइश में आगे बढ़ेंगे और क्वायर के साथ मिलके हम खुदावंद की परस्तिश करेंगे। और थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप सब ब्लेस हो आज यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए सब मिलकर गीत गाएंगे। आओ करिए शुक्रगुजारियां रब दियां दित्तियां। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए हालेलुया। शुक्रगुजारी नो पसंद रब करदा, पसंद रब करदा। शुक्रगुजारी वाला दीवार को भलदा, दीवार को भलदा। शुक्रगुजारी वाला दीवार को भलदा, दीवार को भलदा। जी करो यसू जी शुक्रगुजारियां, यसू जी शुक्रगुजारियां। ओदियां दित्तियां रहमतां दी, आओ करिए शुक्रगुजारियां। रब दियां दित्तियां रहमतां दी, आओ करिए शुक्रगुजारियां। रब दियां दित्तियां रहमतां दी, रब दियां दित्तियां रहमतां दी। ओदियां सच्चियां